अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੌਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਲਈ ਚੇਤਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਲੇਖ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਫਸਾਨੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੂਫ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਨਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ, ਦੂਜੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ। ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਊਰੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੇਤਰ ਅਵਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਚੇਚੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਲੇਖ ਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸ਼ਦਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਤਾਬੀ ਮੇਲੇ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। चेतर सुलेख चेतर अवार्ड क्यों जरूरी है, मैं इस बारे अपने सामीन अपने मेहमानों को कुछ दसना चाहांगा। गल इवें है कि यानी इत्थे साडे अपना देश दे विच इनामां दी कोई खास रीत नहीं हैगी। गवर्नमेंट वालों सिर्फ यानी अकादमी अदबियात पाकिस्तान उर्दू जबान ते इलाकाई जबानां ते भी किताबां ते अच्छे इनामात देंदी है, लेकिन प्राइवेट सतह पे निजी सतह पे ऐसा कोई इदारा नहीं जिहड़ा मतलब है कि इस काम दे विच वाधा पा रहा होवे। पहला यानी अपना अपना पलाक ने भी इनामात का सिलसिला शुरू किया सी, जिहड़ा 3 साल तो बंद है, तो हुण सुनिया कि वो फिर यानी इहनूं खोलण वाले ने। बहरहाल मैं सुलेख चेतर अवार्ड वाल आवांगा। असां ये समझा सी कि पंजाबी जबान की तरवीज वास्ते नवे लिखारियां की हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो नवे लिखारी वो जिहड़े यानी पंजाबी जबान दे विच फिक्शन लिखण दे मुतमन्नी होण। तो इहदे विच असीं यानी 3 इनाम रखे ने। हर बंदे की पहली किताब वास्ते भावें अफसाने होण या नावल होवे, वो यानी अपना असी यानी उहदे ते यानी 3 इनाम देंगे। जिहड़ा पहला 50,000 का, दूसरा 25,000 का ते तीसरा 10,000 का होएगा। तो इस तो अलावा असी तनकीद वास्ते एक खसूसी इनाम का इजरा किया है, जिहड़ा 30,000 रुपए का होएगा। हर साल यानी इनामात पेश किए जाया करेंगे और खसूसी तौर पर नवे लिखण वालियां दी हौसला अफजाई का साडे ज़हन दे विच है, तो इसे नूं असीं मतलब प्रमोट करना ज़्यादा तो ज़्यादा। ये यानी अवार्ड जरूरी नहीं कि सिर्फ यानी पाकिस्तानी मुसन्नफीन वास्ते ही है, ये दुनिया के किसी भी गोशे से पंजाबी लिखण वाला कोई सज्जन मौजूद है तो वो इस यानी अवार्ड विच शिरकत करने वास्ते अपनी पहली किताब फिक्शन की पहली किताब भिजवा सकता है, जबकि तनकीद वास्ते पहली किताब की कोई शर्त नहीं। वो यानी वो जिन्नी मर्जी किताब होवे वो असी इस अवार्ड के विच शामिल करांगे। तो ये यानी किते ये ना समझ जाए कि पंजाबी गुरमुखी जबान च लिखी होवे, नहीं, सिर्फ शाहमुखी वास्ते असी यानी ये अवार्डां दा ऐलान कीता है। सुलेख चेतर अवार्ड के सीनियर मैंबर महबूब आलम मिनास ने दस्सिया कि पंजाबी शायरी विच ते इनामात ते अवार्ड दिते जाते हैं, लेकिन फिक्शन लिखण वाले नवे लिखारियां की हौसला अफजाई का कोई सिलसिला किसी पासे भी मौजूद नहीं। सुलेख चेतर अवार्ड का असी प्रबंध किया, जिहड़ा एक ऐसे महीने मार्च यानी कि चेतर दे विच ही असी उहदा अजरा करांगे।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲਿਖਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਟੈਂਪਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 3 ਅਵਾਰਡ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਵਲ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੇ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਲਿਖਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਖਰੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੀਤ ਤੋਰੀਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤਰਜਮੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਅਜਰਾਸੀ ਕਰੀਏ। ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰ ਜਗਤ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ। ਸੁਲੇਖ ਮੈਂਬਰ ਅਬਦੁਲ ਹਫੀਜ਼ ਨੇ ਸੁਲੇਖ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਤੋਂ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਤੱਕ ਦਾ ਪੰਧ ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਲੇਖ ਚੇਤਰ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਪਾਈ। ਸੁਲੇਖ ਇੱਕ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਹੈ। 1992 ਜਾਂ 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸੁਲੇਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸੁਲੇਖ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਇਲਿਆਸ ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਪਾਇਨਰ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਗੈਰਾ ਸਿੱਖੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ। ਰਵੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਰ ਤੇ ਨੂਰੁਲੈਨ ਸਾਦੀਆ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲੇਖ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਲੇਖ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਸੀ, ਐਡੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾਰਾ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਵੇਲ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਇਹ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਆਸਾ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਲੇਖ ਬੁੱਕ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸ਼ਾਹ ਚਲਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਅਰਫਾਨ ਮਜੀਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਰਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂ ਮਲਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਹਿੰਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਇਮਲਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਿਓਰ ਇਦਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਦੂਜੇ ਅਵਾਰਡ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਾਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਨਸਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸਰ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਤਨਕੀਦੀ ਅਦਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਚੇਤਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੇਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੁਲੇਖ ਚੇਤਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿਓਰ ਇੱਕ ਨਸਰੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਦ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਸੂਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਅਵਾਰਡ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1-2 ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿਓਰ ਨਸਰੀ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਸਰ ਦੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਂਦ ਸ਼ਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਸੁਲੇਖ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ, ਸੁਲੇਖ ਚਿੱਤਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਲਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੀ ਕੰਪੇਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਹਦ ਸ਼ਦਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਨਕੀਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਕਾਸਦ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਾਡੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਟੀਮ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਵਾਰਡ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਕਹਾਣੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨਾਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 50,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਸੂਸੀ ਅਵਾਰਡ ਹੈ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਂਹ-ਬੇਲੀ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਗਾਹ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਵਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨਿਆਰੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਰਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਵੇਗੀ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਿਊਜ਼ ਹੱਬ।